Hi viewers, now TNBC கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்காக படித்து கொண்டிருக்கின்ற பட்டதாரி பொறியாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். இந்த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து லாஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து we have defined the Newton's laws, forces etc. இப்போ பேஸ்ட் ஆன் தட் how to resolve that forces, அதுதான் பின்னாடி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, டு ஸ்டடி strength of materials and all. ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து how to resolve the forces, rectangular components etc. அதையும் சில கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் this is from SKP Sitada Life Skills Academy Coimbatore. I am Dr. Professor S. Kandasamy. Okay, so this is a YouTube channel called Vandi Paida, from which you are getting all these videos. So now we are talking about only the first unit still now. Okay, so this is the way how we will represent a force. Either it can be represented as a scalar, and basically it's a vector. Okay, scalars are only magnitudes is associated, so direction and vectors possess the direction as well as the magnitude and must obey the parallelogram law of addition and the triangular laws. These are the fundamental laws of engineering mechanics. ஸோ இது தமிழில் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, வெக்டாரை சில பேர் வந்து ஸ்கேலார் வந்து எண்ணி அப்படின்னு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஆர் எண் மதிப்புன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ வெக்டார்ஸ் வந்து வெக்டார் என்று அப்படியே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சில பேராசிரியர்கள் வந்து அதை திசையி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். ஓகே ஓகே, ஸ்பீடுங்கிறது வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி. ஓகே, there is a difference between speed and velocity. Okay, velocity-னுடைய magnitude தான் speed, because velocity will also have a particular direction. அந்த force-ஓட direction velocity-க்கும் represent பண்ணும். Okay, so this is the addition of two forces. Some of the laws we will consider in engineering mechanics, which is a parallelogram law. Either it may be we will draw a drawing of a parallelogram, and from that we will find out what is the resultant force. Okay, the diagonal of the parallelogram, if the sides of the parallelogram only forces are represent பண்ணாங்க, diagonal வந்து it will represent the resultant. Okay, components வந்து sides are இருந்தனாங்க. Then algebraic solution using rectangular Cartesian coordinate system வச்சுட்டு நம்ம வந்து we will resolve the forces. இப்போ பின்னாடி வந்து அதெல்லாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, using the trigonometric solution, resultant force and components from a law of cosines and law of sines. Okay, so in the Lami's theorem, this is called as a sine law is called as a Lami's theorem. இது வந்து cosine law. Okay, இந்த ரெண்டு trigonometric equations-ஐயும் யூஸ் பண்ணி how will you resolve? இது வந்து just already you have already studied. Now in the presentation only we will once again we will see to refresh your mind. Okay, so force is a fixed vector. Okay, so it's an external effect. Force is applied, force is exerted by the brackets, bolts in a steel structural connections. These all you will find out. Okay, normally or external, if there are external forces acting on a rigid body, internally the rigid body will react by the way of deformation. But if engineering mechanics வந்து we are considering them as a complete rigid body without any deformations. Okay, இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் சிஸ்டத்தில் வந்து parallelogram law பேஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம F1 அண்ட் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, F and F2. இதை வந்து ஒரு parallelogram-உடைய ரெண்டு சைடாக கன்சிடர் பண்ணாங்க. Then if you complete the parallelogram and then you draw the diagonal, this represents the resultant of the force. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்னுடைய என்ன ஒர்க்கை வந்து எஃபெக்ட் இருக்குதோ ஆன் த ரிஜிட் பாடி. ஓகே, இது வந்து இட் வில் பி ரெப்ரசன்டட் பை த ரிசல்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ ஒரு பாயிண்டில் அப்ளை பண்ணாலும் சரி, இந்த ஃபோர்ஸை வந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி, திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஏ. இதிலேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இந்த F2-வை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாலும், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த F1 வந்து இங்கே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாலும், the effect on the rigid body is the same. Okay, then எப்படி ஒரு ட்ரையாங்குலராக ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் லா இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக வேண்டி
இந்த டிப் டு டெயில் ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒரு ட்ரெயினோட வேகன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெட்டிகள்லாம் வந்து ஒன்றுக்கு பின்னால் வந்து ஒன்றா இல்லைனா ஒன்றுக்கு முன்னால் இன்னொன்றை சேர்ப்பது மாதிரி வரிசையாக வந்து ஒரு ஃபோர்ஸஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு போனாங்க. தென் இந்த ஃபைனல் இதற்குள்ள கனெக்ஷன், இந்த ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டையும் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணாங்க. தட் வில் த வேல்யூ வில் கிவ் யூ த ரிசல்டன்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் த ட்ரையாங்குலர் லா. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் பேஜில் என்ன நம்ம 3 மெத்தட் பார்த்தோமோ அதனுடைய ஓகே. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டிங்கிறது தமிழில் வந்து ஒரு கட்டிருக்க பொருளின் ஒரு புள்ளியில் செயல்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட விசையை அவ்விசை எங்கும் நேர்கோட்டில் எங்கே வேணாலும் மாற்றினா கூட வந்து அப்பொருளில் ஏற்படும் விளைவுகள் மாறுவதில்லை. ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு விசைக்கோவைனா சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ், அது ஈக்குலிபிரியம் சமநிலையில் இருக்கும்போது இன்னொரு ஈக்குலிபிரியம் சிஸ்டத்தை சேர்த்தனால அதனால் எதுவும் சேஞ்சஸாக இல்லை. திஸ் இஸ் கால்ட் as a law of transmissibility of forces. தென் இந்த ஃபோர்ஸஸை வந்து சப்போஸ் நம்ம 2 காம்பனண்டாக பிரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. காம்பனண்ட்னா திசைக்கூறுகள் 2 பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ இந்த ஆறுங்கிறத வந்து இட் இஸ் கால்ட் as a resultant. ஓகே, அதை வந்து தமிழில் வந்து வில் கால் இட் as a தொகுபயன் அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பிளேனில். ஓகே, எஃப்ஏஎஃப்பி. பட் இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணனால வரக்கூடிய இந்த சம் இருக்குல்ல, இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரிசல்டன்ட். ஓகே, ஒன்லி த ஆக்சுவல் ஃபோர்ஸஸ்னுடைய ஃபோர்ஸை வந்து பேரலோகிராம் இது பண்ணாக்க இட் இஸ் த ரிசல்டன்ட். பட் ஒரு பிளேனில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் பிளேனில் வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க தென் இட் வில் நாட் கிவ் த வேல்யூ ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ். ஓகே, தென் ஸோ இந்த இருக்குல்ல இணைகர விதி இல்லைனா பேரலோகிராம் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இதனுடைய தமிழில் வந்து துகள் ஒன்றில் ஒரே நேரத்தில் செயல்படும் இருவிசைகளை அளவினாலும் திசையினாலும் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் இணைகரம் ஒன்றின் அடுத்துள்ள பக்கங்களாக குறிக்கப்பட்டால் அதனுடைய மூலை விட்டம் அதனுடைய தொகுபயன் விசையை குறிக்கும். ஓகே, தென் ஸோ இதுதான் இந்த மெத்தட். ஓகே, வெர்டிக்கல் காம்போனண்டாக செங்குத்து திசையில், ஹரிசாண்டல் காம்போனண்டாக கிடைமட்ட திசையில். இப்போ இந்த ரெண்டுக்குனுடைய ரூட் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் நிறைய ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் 4-5 ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்க அந்த ரிசல்டன்ட் இருக்குல்ல, அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் எல்லா காம்போனண்ட் வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் ப்ளஸ் ஹரிசாண்டல் காம்போனண்டைய ஸ்கொயர், இது பண்ணாக்க உங்களுக்கு ரிசல்டன்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் அதனுடைய டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா கூட இந்த சம் ஆஃப் த காம்போனண்ட் இருக்குல்ல அதனுடைய மேக்னிடியூட் கூட்டி ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட் டிவைட் பண்ணால் இட் இஸ் கால்ட் as turn theta. அதிலிருந்து we can find out the theta, the angle of inclination to the horizontal or vertical, which will indicate the direction of the force. Okay, we'll see an example, ஒரு numerical example பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இப்போ ஒரு ஸ்டீல் பிராக்கெட் ஒரு வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அதுமாதிரி சப்போஸ் ஒரு 3 ரோப்பு கட்டியிருக்கிறாங்க, 3 ஸ்டீல் ரோப்பை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதை ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமாக வந்து இது பிரிச்சாங்க. சரி, ஒரு F1 ஒரு 600 கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு 35 டிகிரி இன்க்ளினேஷன் டு த ஹரிசாண்டல் அதில் ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு 3-4 ஸ்லோப்பில் ஆக்ட் பண்ணுது. ஓகே, 500 நியூட்டன். பட் இந்த ஃபோர்ஸ்னுடைய இது டைரக்ஷன் வந்து கொடுக்கல, பட் டிஸ்டன்சஸ் கொடுத்துருக்கு. இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள இடையில உள்ள ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ், கோஆர்டினேட் ஆஃப் அ பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து தெரியும். இப்போது இந்த 3 ஃபோர்ஸஸையும் வந்து நம்ம ஹரிசாண்டலாகவும் வெர்டிக்கலாகவும் எப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரி ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசிக் ஃபார்முலா, ஓகே, சைன் அண்ட் காஸ். ஓகே, ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வந்து 35 டிகிரினாங்க, இந்த ஆப்போசிட் காம்போனன்ட் இருக்குல்ல அது வந்து சைன் தீட்டா இது பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட். ஓகே, தீட்டா வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்க ஓகே திஸ் இஸ் த வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட். இது வந்து ஹரிசாண்டல், இதுக்கு பேரலாக எங்கே இருக்குதோ அது ஆக்சுவல். ஸோ F1 வந்து F1 எக்ஸுங்கிறது வந்து ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் 600 into cos 35 இந்த காம்போனன்ட். ஓகே, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 491 நியூட்டன். அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் எடுத்திங்கன்னாங்க இட் வில் பிகம் sin 35 344 வந்துடும். இப்போ F2 இது வந்து 3-4. ஸோ இந்த 4/5ங்கிறது வந்து
அந்த ஸ்லோப் இல்லையா சைன் வந்து காஸ் வந்து 4/5. இந்த டயகனல் வந்து 5 ஆகிடும் இல்லையா, இது 3 feet, இது 4 feet தான், இது 5 feet ஆகிடும். ஆர் 30 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter ஆகிடும். ஓகே, லைக்வைஸ். ஸோ அந்த ரேஷியோ ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து 4/5, வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டுக்கு 355. ஸோ -400, 300. இப்போ இந்த மைனஸ் ஏன்னாக்க இது வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ நம்ம வில் ஹேவ் அ சைன் கன்வென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ரைட் பாசிட்டிவ், லெஃப்ட் நெகட்டிவ், அப்வர்ட் பாசிட்டிவ், டவுன்வர்ட் நெகட்டிவ், அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போ இதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே 0.3 meters, அது கூட வந்து அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட்டுக்கும் இந்த டாப்பாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல 0.1 meter. ஸோ டோட்டலாக இந்த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.4 meter. இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது 0.2, இது டோட்டலாக 0.4. ஸோ த ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஒரு 0.2. ஸோ இதனுடைய ஆப்போசிட் டேன் ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு tan inverse ஆஃப் 0.2/0.4. அப்போ வந்து இது ஒரு இட் இஸ் கால்ட் இது ஒரு 26 degrees வந்துடும். ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ஃபாவை வந்து 26 degreeன்னு வச்சுக்கிட்டு வில் டேக் இட் எஸ் the horizontal component is equal to, இப்போ இது சைன் ஆகிடும். ஏன்னா இது இந்த ஆங்கிள் வந்து இட் இஸ் the alpha is the angle which is measured from the vertical axis. ஸோ அதனால வந்து it becomes 358 and 716. இப்போ இப்படி காம்பனண்ட்டை 3 காம்பனண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறது ஒரு மெத்தட். இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை நான் அப்போயே சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு போல்ட் மேலே தேர் ஆர் 2 forces are acting. ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் P 10 Newton 20 டிகிரியில் ஆக்ட் பண்ணுது. அடுத்த ஃபோர்ஸ் Q 60 Newton மேக்னிடியூட், இங்கேருந்து 25. ஸோ டோட்டலி 45 degreesல வந்து இந்த Q ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ இது கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன்லாங்க. இது ஒரு டிராயிங் ஷீட்டில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு இந்த பியும் கியூயும் வந்து அப்படியே ஸ்கேலுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் அடாப்டிங் சம் ஸ்கேல் இதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த பேரலோகிராமை வந்து ஜாயின் பண்ணி தென் அகெயின் if you draw the diagonal and measure the diagonal using your scale or drawing instruments, then you will get it as resultant force. இந்த diagonal இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 98 Newton இருக்கும். ஒரு ப்ரொடாக்டரை வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா you will get it as 35 degree. ஓகே, இது மாதிரி வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னாக்க ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இந்த டிப் டு டெயில் ஃபேஷனில் வந்து இதை வந்து கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷனாக வந்து வரைஞ்சி அதே ஸ்கேலுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த 20 ஒரு ஸ்கேல் நீங்கள் வந்து ஓகே 1:10 அப்படின்னு வந்து நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிங்கனாக்க P வந்து 4 centimetersலையும் இந்த Q 6 centimetersலையும் வரைஞ்சிங்கனாக்க இந்த A to R இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து say 9.8 centimetersனு கிடைக்கும். then multiplied by the scale you will get 98 Newton வந்துடும் ஆக்சுவலாக. likewise this angle can be measured with the instruments. okay, இது வந்து graphical method. இப்போ now using the law of cosines, இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபா இருக்குல்ல, இது டோட்டலாக 45 degrees, இது 20 degrees, இது 25 degrees. ஸோ அப்போது இது எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள், இந்த ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள். ஸோ இந்த 180ல் வந்து 45 போனாங்க, இந்த இன்டர்னல் ஆங்கிள் வந்து 155. ஓகே, ஸோ ஆஸ் பர் த கொசைன் ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ரிசல்டன்ட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் சைடுடைய ஸ்கொயர் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸோட ஸ்கொயர் -2pq காஸ் பீட்டா. ஓகே, இந்த பிங்கிற ஆங்கிள் வந்து 155 degree. அது ஆங்கிள் சப்ஸ்டெண்டட் பை த 2 forces. அப்படி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ as 97.73 Newton. ஓகே, approximately you will get the value something like this. Otherwise, using the sine formula, law of cosines, okay, in the sine of the angle in between the two, இந்த Qக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய angle, okay, sin A divided by this angle opposite to sin B divided by R, or sin A is equal to sin B into Q by R. இது இப்படி இந்த சைன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா then you will get it as A is equal to 15 degree, alpha is equal to 35
0.04 டிகிரின்னு நம்ம again calculate பண்ணுவோம். Okay. Then okay. So this is how we will do the resolution of the forces. இது வந்து பின்னாடி நம்ம வந்து மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, பேசிக்கலி மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு சின்ன ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த பிளேனில் இங்கே வந்து கன்வீனியன்ட்டுக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் பிளேனில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். எந்த பிளேனுக்கும் வந்து நம்ம இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வில் சி சம் ஆஃப் த ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். இது வந்து ரொம்ப பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் 2008. ஓகே, 15 years முன்னாடி கொஸ்டின். ஸோ த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆர் கால்ட். இப்போ நம்ம இந்த ரெசல்யூஷன் அப்போ வந்து we have used this equilibrium equations. இப்போ இந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்ட் பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் இருந்தது அப்படின்னாங்க. ஓகே, ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 0, வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 0, சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஈக்குவல் டு 0. இதை நம்ம வந்து அடுத்த இதில் பார்க்கலாம், பர்சன்டேஜில் பார்க்கலாம். ஓகே, மொமெண்டம் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அது கூட சேர்ந்து இது டோட்டலாக இந்த 3 ஈக்குவேஷன் சேர்ந்து தான் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் equilibrium equations of that statics. So the correct answer வந்து D இதுக்கு actually. Okay. Then parallelogram law of forces states if two forces, so on the statement diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection of the forces. Okay, இது இருக்குல்லையா, இது வந்து p square minus, okay, அதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இந்த இதில் ஒரு இது இருக்குது, the resultant of the two forces P and Q acting at an angle theta அப்படின்னா இந்த கொஷனில் ஏதோ மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. சாரி, இந்த -2PQ cos thetaன்னு வரும் ஒரு டைப் தான். ஜஸ்ட் நோ நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரம் த புக்கில் இருந்து எடுத்தது. ஸோ தட்ஸ் அ மிஸ்டேக். ஓகே, லாமிஸ் தியரம் 3 கோப்ளானர் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் வில் பி இன் ஈக்லிபிரியம். நம்ம அந்த இதில் நம்ம வந்து 2 ஃபோர்ஸஸ் 3 ஃபோர்ஸஸ்னால் அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு ப்ராக்கெட் எக்ஸாம்பிளில். ஓகே, தென் அதுக்கு சைன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணாக்க தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லாமிஸ் தியரம். ஓகே, தென் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் அகெயின் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி சேம் அட் எவரி பாயிண்ட் ஆன் இட்ஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அப்படி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் again the parallelogram law, Lami's theorem, D'Alembert principle, இதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில பிரின்சிபல். ஓகே, ஸோ இதனுடைய the sum of the coplanar force about a moment center is equal, the moment of the resultant force about the same moment of center is known as. Okay, okay, this is called as a Lami's theorem. Okay, இப்போ இது another question, Lami's theorem தான் again, which is the correct solution. இதனுடைய ஆப்போசிட் ஆங்கிள், F1க்கு sin alpha, F2க்கு sin beta, F3க்கு sin alpha. So the first part வந்து correct answer. Okay, now these are the books from which I have taken some reference material. So this is the Tamil translation. This book will give a